یہ کوئی 9 سال کے بعد دونوں ملکوں کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ایک دوسرے کو ملے ہیں. میٹنگ واز ویری کارڈیل. وی ٹچڈ آل دی ریجنل اینڈ دی گلوبل ایشوز. وی ٹچڈ بائیلیٹرل ایشوز. ہم ایمفیسائز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں آئرن کلیڈ بردر پارٹنرشپ ود چائنا، اس لینس سے ہمارے ریلیشن کو نہ دیکھا جائے. وی وانٹ اسٹرانگسٹ ریلیشن ود یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان. نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں بتایا، وزیر خارجہ مارکو روبیو سے کہا امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں مگر ان تعلقات کو چین کے ساتھ دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. پاکستان دنیا میں سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار تھا. اس وقت پاکستان سفارتی سطح پر بہت متحرک ہے. پاک امریکہ وزیر خارجہ کی ملاقات 9 سال بعد ہوئی. مزید بولے، رافائل طیارے گرا کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا. بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. خطے کے تمام ممالک سے امن چاہتے ہیں. فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل ناگزیر ہے. اقوام متحدہ اور OIC کو بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے. غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ہونی چاہیے. فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کل نیو یارک میں شروع ہوگی. سوال تھا ڈیل ہو رہا ہے ان کو مطلب چھوڑے. میں کہا ڈیو پروسیس آف لا ہے. ڈو وی چیلنج یو کہ بھی آپ نے ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے ہماری ایک پاکستان کی بیٹی کو، اس کو انگریزی نہیں آتی تو میرا کیا قصور ہے؟ ہمیں کوئی یہ نہ بتایا پولیٹیکلی کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے کوشش نہیں کی. ہم نے کونسلر کوشش بھی کی، ہم نے لیگل کوشش بھی کی، ہم نے ایون کلیمنسی کی کوشش بھی کی کہ ان کو پارڈن مل جائے جب جو بائیڈن جا رہے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی عافیہ صدیقی سے متعلق بیان پر انوکھی منطق. کہا اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میرا کیا قصور ہے؟ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے، رہائی کی کوششیں جاری رکھیں گے. انٹرویو میں بھی یہی بات دہرائی تھی. خبردار، عراق ایران زیارتوں کے لیے بس کے سفر پر پابندی. حکومت نے نئی پالیسی متعارف کرا دی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بریفنگ. وزیر اعظم کی وزیر ہوا بازی کو خصوصی پروازوں کی ہدایت. ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا زائرین کو اس سال بذریعہ سڑک جانے کی اجازت نہیں ہوگی. زیارت البعین کے لیے عراق اور ایران کا فضائی سفر کیا جا سکے گا. فیصلہ وزارت خارجہ بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مشاورت سے ہوا. یہ فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا. پروازوں میں اضافہ کر کے زائرین کو زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی. جرگوں کے انسانیت سوز فیصلوں کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں. بلوچستان میں قبائلی سردار کا جرگوں سے متعلق بڑا فیصلہ. لڑکیوں کے رشتے پر پابندی کا اعلان. موسیٰ خیل میں قبائلی سردار تیمور شاہ نے رسم ونی سوارا جیسی روایات کو غیر اسلامی قرار دے دیا. کہا کسی مرد کے جرم کی سزا میں لڑکی کا رشتہ دینا غیر انسانی عمل ہے. ایسے فیصلے انسانیت آئین اور اسلامی اصولوں کے منافی ہیں. جرگوں کو قانون کے دائرے میں لانے کا وقت آ چکا. راولپنڈی واقعے پر گرفتار گورکن کے تفتیش میں اہم انکشافات. کہا کہ لڑکی کو قتل کے بعد 17 جولائی کی صبح 6:30 بجے دفن کیا گیا. قبر کے لیے قبرستان کی کمیٹی کے ممبر نے فون پر ہدایت دی. گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا. شدید بارش، صبح سویرے مزدوروں کی عدم دستیابی کے بارے میں بتایا. گل بادشاہ 25 افراد کے ساتھ آیا، میرے ساتھ قبر تیار کروائی. قبر تیار کرنے پر تمام افراد نے لڑکی کو دفن کر دیا. مٹی ہموار کر کے قبر کا نشان بھی ختم کر دیا گیا. ممبر قبرستان کمیٹی کے بیٹے کو رسید نمبر 78 تھی. اس نے نام سدرا دختر عرب گل تحریر کیا. تھوڑی دیر بعد رسید واپس کی گئی. 78 نمبر رسید کا ریکارڈ موجود نہیں تھا. گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے کئی دیہات ملیا میٹ. گانچے کی حدود میں کندوز کا پورا گاؤں صفائی ہستی سمٹ گیا. 49 سے زائد گھر ملبے کا ڈھیر. درجنوں خاندان بے گھر. متاثرین خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور. نیاٹ ویلی میں 8 گاؤں تباہ ہو گئے. ہلدی کے علاقے میں مزید 6 مکانات متاثر. فصلیں مکمل تباہ. شارع بابوسر میں سیلابی تباہ کاریوں کے بعد سرچ آپریشن. تھک بادشاہ کے مقام پر ملبے سے انسانی جسم کے اعضاء مل گئے. ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ جسمانی اعضاء کی شناخت کے لیے DNA کی ضرورت ہے. فیری میڈوز سے سیاح ریسکیو ہو چکے. ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے.
पंजाब में बिखरे दरिया तबाही मचाने लगे। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, 10 देहात ज़ेर-ए-आब, मकीनों को मुश्किलात का सामना। चारे और सब्जी की फसल मुतासिर। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में तुग़यानी, मुतादिद नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, 20 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गईं। तौंसा पुल के करीब बंद टूटने से हालात मजीद संगीन। एक्सवेटर मशीन मट्टी डालते हुए दरियाबुर्द हो गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर से खोल दिए गए। मानसून बारिशों और सैलाब से हादसात, अमवात की तादाद 279 हो गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाँ बहक, 21 ज़ख्मी। अमवात सैलाब घरों की छतें गिरने और डूबने के बायस हुई। ज़ख्मी अफराद की मजमूई तादाद 655 तक जा पहुँची है। आलमी दबाव पर इसराइल ने घुटने टेक दिए। गजा में खुराक की फराहमी की इजाज़त दे दी। मिस्र से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू। दर्जनों ट्रक रिफा क्रॉसिंग से मकबूजा इलाके में दाखिल। गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। इसराइली फौजी ज़राए के मुताबिक इमदाद पहुँचाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के काफिलों के लिए ह्यूमैनिटेरियन राहदारी बनाई जाएगी। गजा के गुंजान आबाद इलाकों में इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी हमदर्दी पर जंग में वक्फा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की गजा में तैयारों के जरिए इमदाद की फराहमी। उर्दन और अमारात ने मुश्तरका फ़ज़ाई मिशन के तहत 25 टन खुराक और इमदादी सामान गिरा दिया। गजा में सिसकती जिंदगी, भूख से बिलखते मजीद 6 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। ग़ज़ाई किल्लत के बाद शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। सुआनी फ़ौज के मुख्तलिफ इलाकों पर बदतरीन ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 32 अफराद भी शामिल। जंग के आगाज़ से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। कहा कि मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरउम्मीद हैं कि किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और यह गमाले रिहा कर दे, जंग ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुराक को तैयार बनाने पर इसराइल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन के लिए इमदादी सामान की तरसील के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन की तारीफ़ की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने फ़लस्तीनी रहनुमाओं का पैगाम पहुँचाते हुए कहा, वज़ीर आज़म गजा में जंग बंदी और ग़ज़ाई इमदाद की फराहमी के लिए कायदाना किरदार अदा करें। गजा में खुराक को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। यूरोप में मिस्र के सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। बैरूत में शहरियों का मिस्र के सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। फिनलैंड, जर्मनी और हॉलैंड में भी एहतजाजी मुजाहरे। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपनहेगन में भी एहतजाज पर मिस्री सिफारत खाने ने दरवाजे बंद कर दिए। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से इसराइली बर्बरियत ख़त्म करवाने का मुतालबा। मरी में शरीफ खानदान की एक और सियासी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के मुहर्रकात पर तबादला ख्याल। सलाम मुतासरीन की बहाली और जारी इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशत गर्द और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाएगा ये कहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल की खदमात भी हासिल की जाएं। दहशत गर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों को सराहा और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। बन्नू में 200 से ज़ायद दहशत गर्दों की मौजूदगी पर पुलिस का एक्शन। थाना मीरान की हदूद में भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। एहलकारों ने दहशत गर्दों के ड्रोन को सिस्टम के जरिए जाम कर दिया। ड्रोन फितनल खारिज के दहशत गर्दों पर ही जा गिरा। धमाके से मुतादिद दहशत गर्द जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। DPO सलीम अब्बास कराची के मुताबिक पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है।
दहशत गर्द शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तालिबान का हाईवेज पर नाके लगाकर कार्रवाइयों की कोशिश का इंकशाफ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का चाक जिया खान रोड और बलूचिस्तान जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करने की जरूरत पर जोर। कहा सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो कि खतरनाक इलाकों में हैं, जहां तालिबान आते हैं तो हम फौरी कार्रवाई करते हैं। कुरम में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी, तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए हैं। और जन्नत नसीर वादी आज़ाद कश्मीर का चप्पा चप्पा कुदरती हुस्न से माला माल, तत्ता पानी के खूबसूरत नज़ारे और कुदरती हुस्न सयाहों के लिए जन्नत। मुल्क भर से आने वाले सयाह खूबसूरत वादी के दिलकश नज़ारों में खो जाते हैं।